यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति, से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति, प्रात ज्योति प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति, यह कार्यक्रम को आपण को सादर निमंत्रण करुच्ची, स्वागत करुच्ची। आपण नियमित ये कार्यक्रम देखुअछंती, से मैंने बहुत बहुत आनंदित अटू। आपण को धन्यवाद जनाओ एवं आम प्रभु को मध्य आपण सकाशे धन्यवाद जनाऊछु, कारण ईश्वर अनुग्रह हेतु आम मैंने आउ गोटे दिन देखिबार सुजोग पाइछु। गत कालीर एवं बीती जाइथिबा दिन गुड़िकर ईश्वर सुरक्षा पाई आमने ईश्वर धन्यवाद करूँ। जो प्रभु दिन प्रतिदिन भार बहन करी आम को पथ कढ़े नियंती, से प्रभु सर्वदा धन्य हेतु। प्रिय बंधु, आज आम एक विशेष विषय नहीं के आलोचना करबा। आमने गत अध्याय ठारू आरंभ करिछु बाइबल रे वर्णित परिवार मानक ठारू शिक्षा ग्रहण करने विषय। गत अध्याय आम प्रथम परिवार आदम एवं हवांकर परिवार विषय आम चिंता करूँ। आज टी आग को बढ़ा आउ गोटे परिवार विषय दृष्टिपात करवा। से परिवार होती नोह एवं तांको परिवार। आदि पुस्तक तार 6 पर्वरु 9 पर्व मध्य ताहांको परिवार एवं से समय कौन सब घटेला, से केमिति जहाज निर्माण कले एवं केवल से एवं तांकर परिवार पुणी आउ किछिटा जीवजंतु उद्धार पाइले भयंकर प्रलयरु भयंकर जलप्लावनरु बाकी समस्ते विनष्ट हेले। ए विषय को वर्णना आदि पुस्तक 6 रु 9 अध्याय मध्य अच्छी। मु ताहा पूरा पढ़ुना, अनेक हईत ए घटनार विवरण को जानती, किंतु जदि आपण जानी नाहंती ताहले आपण को पाई खाली एतिकी कहिबी जे से समयटी थिला बड़ भयंकर समय, जो समय पृथ्वीर अधिकांश लोक से माने भ्रष्ट थिले, मंदतारे जीवन काटुथिले एवं ईश्वरंकर वाक्य कहे एपरिकी सेमानकर मनर प्रतिटी कल्पना अविरत मंद मात्र थिला। भाई भणी माने मन कल्पना करे, भावे, बहुत विषय भावे, किंतु कौन भावुछंती सेटा होची चिंतार विषय। आउ आमे अनेक समय भूली जाओ जे मु मो मन मध्य कौन भावुची मोर स्त्री जाने नाही, स्वामी जाने नाही, पिला माने किंबा बापा माँ जानती नाही, सांग साथी जानती नाही। सत कथा, आपणकर मनरे कौन सबु भावना चली कहीं जानती नाही आपणक छड़ा, किंतु आउ जने जानती। किए जानती? जानती कि जे आपण को एवं आपणकर मन को सृष्टि करिसेंती से ईश्वर जानती। तांकर दृष्टि कहीं केबे लुचि नाही, लुचि पारिबो नाही एवं से अंतकरणर मर्म को मध्य तौलंती, परीक्षा करंती। से ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर अटंती, सर्वदर्शी ईश्वर अटंती, सर्वव्यापी ईश्वर अटंती, से सर्वशक्तिमान ईश्वर अटंती। ताहांको छामुरु केही हेले निजको लुचेई पारे नाही। सेतिपाई केबे भी भावंतु नाही जे मु लुचि लुचि जहा भावुची, लुचि लुचि जहा करूची ईश्वर ताहा जानिबे नाही। अन्य माने जानि न पारंती, मात्र से जानती। तेबे नोहक समय लोक माने भ्रष्ट थिले, दुष्ट थिले, अधार्मिक थिले, सेमानकर प्रतिटी कल्पना, भावना, चिंता मंद मात्र थिला। सेमाने ईश्वर विषय चिंता करू नथिले, किंतु नोह जड़े धार्मिक व्यक्ति, से धर्मपरायण थिले, से जीवित ईश्वरंक विषय ध्यान करुथिले एवं तांकर परिवार को मध्य से अनुसार से गठन करथिले। तांकर 3 पुओ एवं 3 पुओ जाक विवाह करथिले, 3 बहु, एमाने समस्ते प्रभु को प्रेम करुथिले, भय करुथबा परिवार। तेबे चिंता करि देखंतु, समुदाय जगत रे अन्य सबु परिवार गोटे बाटरे, किंतु ए गोटे परिवार विपरीत दिगरे जाउछंती। एमाने ईश्वरंक मार्ग रे चालुछंती। सेतिपाई वाक्य सेमानक विषय लेखा अछि। मु आपनक पाई पढ़िबी अल्प केतोटी पद मात्र। आदि पुस्तक 6 पर्व तार 8 पदरु 10 पद पर्यंत लेखा अछि। मात्र नोह सदा प्रभुक दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेले। नोहकर वंशावली एही। नोह अपना वर्तमान समय लोकमान मध्य धार्मिक
ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ନୋହ ସେମ୍ ଓ ହାମ୍ ଓ ଜେଫତ ଏହି ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ତାପରେ 7 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇକି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଭରସା ରଖିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି କି? ଅନେକ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଯେ ଜୀବନର ବାଟ, ଏଇଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମେଳ ହେଇକି ଯିବାଟା ଯେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି 3 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଛେଳି ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ହେବ କି? ଯେହେତୁ 4 ଜଣରୁ 3 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି ଯେ ଏଟା ଛେଳି ବୋଲିକି, ସେଟା ଛେଳି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଟ ବାଛିକି ଚାଲିଗଲେ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକରେ ଆପଣ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭିଡ଼ର ପଛରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ କି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବା, ଠକିବା, ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ପ୍ରତାରଣା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା, ଅସତ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଘୃଣା ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, ଏସବୁ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏସବୁ ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? କ'ଣ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲିବେ, ନା ତାର ବିପରୀତରେ ଠିଆ ହେବେ? ବିପରୀତରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ନାନା କଥା କହିବେ, ସେଟା ହେବ। ମାତ୍ର ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର କନଭିକ୍ସନରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେ ସାଙ୍ଗ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ବିପରୀତରେ ଗଲେ, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ୟାକୁ ଏବଂ ୟାର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ନୋହଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ନୋହଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେହି ଆଦେଶକୁ ସପରିବାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ! ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପିତା, ମାତା, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାନି ଚାଲିବେ, ସେ ପରିବାରରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, କେତେ ଖୁସି ରହିବ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନେ ରହିବେ। ପୁରା ପରିବାର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ନୋହ ଏକା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ତାହାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ହାତ ମିଶାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୂଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। ସେଇ ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି କେବଳ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କାରଣ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାବହତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରୁ, ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କଲା।
କାରଣ ଜାହାଜରେ କେବଳ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମୁଦାୟ 8 ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଜାହାଜଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାହାଜରେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ସେମାନେ କଥା ହସିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲେ, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦତାରୁ, ପାପରୁ, ଦୁର୍ନୀତିରୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ବିନାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଶିଖାନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନେ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମାନବ ଜାତି ବଞ୍ଚିଲା। ସେ କାଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, କେହି ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ପୁନର୍ବାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁବଂଶ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।